GDS Punjab News TV। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे, चवर छत्र तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी दीन दुनिया दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साले प्रकाश पर्व नूं समर्पित हो रहे गुरमत समागम दे विच हाजरियां लवा रहे। ये पंथ दा समागम है ते पंथ अपना ये महान समागम लंबे अरसे तो गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल वेखे करदा आया ते कर रहा है। औरंगजेब दा ये दौर जदों उन्हें हुक्म जारी किया कि हिंदुस्तान की धरती ये केवल ते केवल इस्लाम की धरती होनी चाहिए है, मुसलमानों की धरती होनी चाहिए है। इत्थे गैर मुसलमानों नूं रहण दा कोई अधिकार नहीं है। और उसने अपने हुक्म दे विच कहा कि गैर मुसलमानों नूं मुसलमान बनाया जावे। जे कोई डर दे नाल मुसलमान बनदा उन्होंने डराया जावे, जे कोई लालच दे नाल मुसलमान बनदा है तो उसनूं लालच दे नाल मुसलमान बनाया जावे। जेड़ा डर दे नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, लालच नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, किसी भी तरीके नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, उहदा कतल कर दिता जावे, क्योंकि उसनूं इस भारत की धरती ते रहण दा कोई अधिकार नहीं है। ते नाल ये भी हुक्म दे विच लिखिया कि हिंदुओं की प्रतिनिधिता जिहड़ी है वो ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण हिंदुओं के विद्वान है, विद्वान ब्राह्मण हिंदुओं लई यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाउंदे हैं, हवन करते हैं, हवन करवाउंदे हैं, हिंदुओं के रस्मों रिवाज करवाउंदे हैं। इस करके सब तो पहला कश्मीर के ब्राह्मणों नूं, फिर दूजे सूबिया के ब्राह्मणों नूं जिहड़ा है वो मुसलमान बनाया जाए। ते जदों ये हुक्म कश्मीर के सूबेदार नूं भी मिलिया ते कश्मीर के सूबेदार ने सद के सारे पंडितां नूं कहा भी मैनूं हुक्म आया तुसीं मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा जी सानूं सोचण वास्ते वक्त चाहिए। कहन लगे ठीक है वक्त दिता जाता है। अमरनाथ की गुफा जिथे हर साल आज हिंदू जिहड़े ने वो यात्रा करने वास्ते जाते हैं, उत्थे कश्मीरी पंडितां दा बहुत वड्डा इकट्ठ होया। उस इकट्ठ दे विच ये विचार चली कि हुण हिंदू धर्म नूं कौन बचा सकदा है, किवें बचाया जा सकदा है। जे पंडित मुसलमान बन गए, ब्राह्मण मुसलमान बन गए, बाकी हिंदू तो अपने आप ही मुसलमान बन जाणगे। किसी ने कहा राजस्थान के राजे जिहड़े ने राजपुताने दे वो हिंदू ने, उन्हां दे कोल चलीए। कोई कहन लग्या पहाड़ी राजां दे जिहड़े राजे ने हिंदू ने उन्हां कोल चलीए। पर उस वेले ही ये गल टोक दी गई कि ना राजस्थान के हिंदू राजे सानू बचा सकते हैं, ना पहाड़ के हिंदू राजे सानू बचा सकते हैं, क्योंकि वो अपने राज नूं बचाउण वास्ते मुगलों की अधीनता पहले ही स्वीकार करी बैठे हैं। ते जिहड़े अपने स्टेटां नूं बचाउण वास्ते दिल्ली की अधीनता स्वीकार करी बैठे हैं, वो साडा धर्म नहीं बचाउणगे। मैं एक जगह समागम दे विच ये गल बोली तो उत्थे कश्मीरी पंडितां दे जिहड़े अज आगू ने वो भी बैठे सी। बाद विच मैनूं कहन लगे ज्ञानी जी उस वेले केवल ते केवल राजपुताने दे हिंदू राजे ही नहीं सन, पहाड़ दे हिंदू राजे ही नहीं सन,
ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੇ ਕੱਸੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ ਆ। ਅਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਅਦਕ ਲਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ RSS ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਲ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਏ, ਢਹਿ ਗਏ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਆਬਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੁੱਢਾ ਜੌੜ ਦੇ ਬੀਆਬਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਗਤ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4-4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5-5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਿਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 1947 ਤੋਂ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੋਪਰੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।